పులకించును ఐశ్వర్యమంతయు కలిగించును విశ్వాసంతో సాధ్యమే సమస్తం సాధ్యమే I believe very strongly that God gave us a word that this is a season of breakthrough. అలాగే నేను చాలా బలంగా నమ్ముతున్న విషయం ఏంటంటే దేవుడు సీజన్ ఆఫ్ బ్రేక్ త్రూ అనే మాటని ఈ కాలంలో ఇచ్చారు. That means it is time for us to break through and to break forth. అనగా మనం విడుదల పొందుకొని త్రోసుకొని ముందుకు వెళ్ళవలసిన సమయం అయ్యున్నది. Praise God. Say amen. Amen. If you turn with me to the book of 2 Chronicles chapter 20. రెండవ దినవృత్తాంతంలో 20వ అధ్యాయం తెరుచుకుందాం. We will read a few verses from there. అక్కడ కొన్ని వచనాలు చదువుకుందాం. In this portion of scripture it says that it came to pass after this also that the children of Moab and the children of Ammon and them other beside the Ammonites came against Jehoshaphat to battle, and there came some that told Jehoshaphat, saying, there cometh a great multitude against thee from beyond the sea on this side Syria, and behold, they be in Hazazon Tamar, which is En-Gedi. And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord, and proclaimed a fast throughout all Judah. మొదటి వచనం, ఇది అయిన తర్వాత మోయాబీయులను అమ్మోనీయులను మోయానీలలో కొందరును దండెత్తి యెహోషాపాతు మీదికి వచ్చిరి. అంతలో కొందరు వచ్చి సముద్రము ఆవల నుండి సిరియన్ల తట్టు నుండి గొప్ప సైన్యం ఒకటి నీ మీదికి వచ్చుచున్నది, చిత్తగించుము, వారు హజజోన్ తామారు అను ఎనిగెదిలో ఉన్నారని యెహోషాపాతునకు తెలియచేసిరి. అందుకు యెహోషాపాతు భయపడి యెహోవా యొద్ద విచారించుటకు మనస్సు నిలుపుకొని యూదా ఎందంతటా ఉపవాస దినమును ఆచరించవలెనని చాటించెను. Now when word was brought to Jehoshaphat that the enemies was coming against them, ఈ యెహోషాపాతుకి వ్యతిరేకంగా ఈ శత్రువులు వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ. the Bible says Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord. యెహోషాపాతు భయపడి దేవుణ్ణి ఆశ్రయించాడు అని ఉన్నది ఇక్కడ. And proclaimed a fast throughout all Judah. యూదా ఎందంతట్లో ఉపవాసాన్ని ప్రకటించాడు ఆయన. Now this tells me that Jehoshaphat was in dire straits and he needed a breakthrough. అనగా యెహోషాపాతు ఒక అత్యవసరంలో ఉన్నాడు, వెంటనే తనకు విడుదల కావాలని అర్థమవుతుంది. There was nobody that he could turn to in this world. ఈ లోకంలో ఎవరి వైపు తిరిగినా సహాయం చేయరు ఆయనకి. He recognized and realized the only one that he can turn to for an answer is God. తన పరిష్కారం కొరకు ఒకే ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు, ఆయన దేవుడు అని తెలుసు ఆయనకి. Let me remind you tonight that God is our only source. మీకు జ్ఞాపకం చేయనివ్వండి, దేవుడు మాత్రమే మనకు ఆధారం అయ్యున్నాడు. Amen. Amen. Don't make the arm of flesh your source. శరీరులను మనకు ఆధారముగా చేసుకోనకూడదు. The Bible says cursed is everyone that trusteth in the arm of flesh. శరీరులను తమకు ఆధారముగా చేసుకున్నవాడు శాపగ్రస్తుడు అని రాయబడి ఉన్నది. God wants you and I to recognize and realize God is our only source. నీవు నేను గమనించాలి, దేవుడు మాత్రమే మన ఆధారము అని చెప్పి దేవుడు కోరుతున్నాడు. So when Jehoshaphat recognized that, యెహోషాపాతు ఈ విషయాన్ని గుర్తించినప్పుడు, and he needed a breakthrough, ఆయనకు విడుదల కావాల్సి వచ్చింది. he said, let's fast and pray. ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేద్దామన్నాడు ఆయన. Amen. ఆమేన్. I'm trying to get something across to you tonight. ఒక విషయాన్ని మీకు చూపించాలి అని కోరుతున్నాను. Now he declared a fast and they began to seek the Lord. ఆయన ఉపవాసాన్ని ప్రకటించి దేవుని ఆశ్రయించడం మొదలుపెట్టాడు. Verse 4 says, and Judah gathered themselves together to ask help of the Lord, even out of all the cities of Judah they came to seek the Lord. 4వ వచనంలో, యూదా వారు యెహోషాపాతు వలనే సహాయమును వేడుకొనుటకై కూడుకొనిరి, యెహోవా యొద్ద విచారించుటకు యూదా పట్టణములన్నిటిలో నుండి జనులు కూడి వచ్చిరి. When the leader of the nation declared a fast and prayer, ఉపవాస దినాన్ని ఆ నాయకుడు ప్రకటించినప్పుడు all the citizens of the kingdom came to fast and pray. ఆ రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి పౌరులందరూ కూడా ఉపవాసం కోసం వచ్చారు. Now go to verse, I'm not looking at what he prayed, but let me show you something. Okay. Go over to verse 13. ఆ 13వ వచనమును చూద్దాం ఒకసారి. And all Judah stood before the Lord with their little ones, their wives and their children. ఆ యూదా వారందరూ తమ శిశువులతోను భార్యలతోను పిల్లలతోను యెహోవా సన్నిధిని నిలబడిరి. Now verse 12 reads like this. 12వ వచనం చూడండి We have ఒకసారి. no might against this great company that cometh against us, neither know we what to do, but our eyes are upon thee. మా మీదకి వచ్చు ఈ గొప్ప సైన్యముతో యుద్ధం చేయుటకు మాకు శక్తి చాలదు, ఏమి చేయుటకును మాకు తోచదు, నీవే మాకు దిక్కు అని ప్రార్థన చేసిరి. So when they needed a breakthrough, who did they go to? వారికి విడుదల కావాల్సి వచ్చినప్పుడు ఎవరి దగ్గర వెళ్ళారు? When you need a breakthrough, who do you go to? నీకు విడుదల కావాలనుకుంటే ఎవరి దగ్గర వెళ్ళాలి? Don't look
to man. మానవుని వైపు చూడకూడదు. God is the only one that can give you a genuine breakthrough. దేవుడు మాత్రమే నీకు నిజమైన విడుదల ఇచ్చువాడు. And the Bible says they sought the Lord. బైబిల్ బోధిస్తుంది వారు యెహోవాను ఆశ్రయించిరి. The seriousness of their seeking is found in their fasting. వారు ఉపవాసంలో వారు ఎంతగా వెతుకుతున్నారో అర్థమవుతుంది మనకి. It was not a casual seeking. నిర్లక్ష్యంగా వెతకడం కాదు కానీ It was intense. వారి ఆసక్తిగా To the వెతుకుతున్నారు. point that they forewent eating. వారు ఆహారాన్ని కూడా And they మానేయగలిగారు. went before the Lord and said, God, you got to answer us. దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి దేవా మాకు సమాధానం ఇవ్వాలి అని We చెప్తున్నారు. don't know what to do, ఏమి చేయాలో మాకు but తెలియదు our eyes are fixed on you. కానీ మీ పైన మా దృష్టి పెట్టాము. Not only were the people that were the adults gathered, అక్కడ పెద్దవారు మాత్రమే కూడుకోవడం but the కాదు Bible కానీ says even the children gathered. అక్కడ పిల్లలు కూడా కూడుకున్నారు అని And they ఉన్నది. all were praying unto God. వారందరూ ప్రార్థిస్తున్నారు Now దేవునికి. look at what verse 14. 14వ వచనం చూడండి. Then upon Jehaziel, the son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jael, the son of Mattaniah, a Levite of the sons of Asaph, came the Spirit of the Lord in the midst of the congregation. అప్పుడు మత్తన్యాకు పుట్టిన యెహీయేలు కుమారుడైన బెనయాకు జననమైన జెకర్యా కుమారుడును ఆసాపు సంతటి వాడును లేవీయుడునగు యెహీయేలు సమాజములో ఉండెను. యెహోవా ఆత్మ అతని మీదకి వచ్చెను. Now, I want you to understand this. ఒక విషయాన్ని గమనించాలి ఇక్కడ మీరు. When deliverance was being brought by God, విడుదల దేవుని నుంచి కలుగుతున్నప్పుడు He spoke through a man. ఒక మనుషుని ద్వారా దేవుడు The మాట్లాడాడు. Spirit of God came upon a man, దేవుని ఆత్మ ఒక మనుషుని పైకి and the వచ్చింది. man declared the purpose of ఆ God మనుషుడు దేవుని ఉద్దేశాన్ని will of ప్రకటించాడు. God, దేవుని చిత్తమును and gave ప్రకటించాడు. them instructions as to how they need to do and what they need to do to establish their victory. ఆ విజయాన్ని పొందుకోవడానికి వారు ఏమి చేయాలి, ఎలా చేయాలి అనే విషయాన్ని ఆయన సూచిస్తూ ఉన్నాడు. Whenever you cry out to God, నువ్వు దేవునికి ఎప్పుడు ప్రార్థన చేసినాను, if you study the word, వాక్యాన్ని మనం చదివితే when the people of Israel cried out to God in their knees, ఇశ్రాయేలు ప్రజలు వారు అక్కడ ఉన్నప్పుడు దేవునికి ప్రార్థన God చేసినప్పుడు always sent a prophet. దేవుడు ఎల్లప్పుడు ఒక ప్రవక్తను పంపించాడు. Here he sent a prophet and gave them their answer. ఇక్కడ ప్రవక్తను పంపించాడు, వారికి పరిష్కారం ఇచ్చాడు Go దేవుడు. to the book of Judges chapter 6. న్యాయాధిపతులు 6వ అధ్యాయం తెరుచుకుందాం. In Judges chapter 6, న్యాయాధిపతులు 6వ అధ్యాయంలో the Bible says in verse 1, ఆ మొదటి వచనంలో బైబిల్ and the బోధిస్తుంది. children of Israel did evil in the sight of the Lord, and the Lord delivered them into the hand of the Midian 7 years. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు యెహోవా దృష్టికి దోషులైనందున యెహోవా 7 ఏళ్లు వారిని మిద్యానీయుల చేతికి అప్పగించెను. Verse 6. 6వ వచనం. And Israel was greatly impoverished because of the Midianites. ఆ మిద్యానీయులను బట్టి ఇశ్రాయేలు మిక్కిలి హీన దశకు వచ్చిరి. And it came to pass when the children of Israel cried unto the Lord ఇశ్రాయేలు ప్రజలు వారి బాధను బట్టి యెహోవాకు మొర్రపెట్టిరి. because of the Midianites. మిద్యానీయులను బట్టి Now what were they crying out for? వారు దేని కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నారు? They needed a breakthrough. వారికి విడుదల కావాలి. Everybody say breakthrough. బ్రేక్ త్రూ. They needed a breakthrough and they were crying out to God for a breakthrough. వారికి విడుదల కావాలి, దాని కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నారు. ఇక్కడ Look at what the word says. వాక్యం ఏం సెలవిస్తుందో చూడండి. ఇక్కడ Verse 8. 8వ వచనం. That the Lord sent a prophet unto the children of Israel. ఇశ్రాయేలు ప్రజల యుద్ధకు దేవుడు ప్రవక్తని పంపెను. God sends a prophet for the deliverance of his people. తన ప్రజల విడుదల కొరకు దేవుడు ప్రవక్తని పంపుతారు. When the widow at Zarephath cried out for help సారెపత విధవరాలు దేవునికి మొరపెట్టినప్పుడు for herself and her son, తన కొరకు తన కుమారుని కొరకు God sent a prophet for her deliverance. తన విడుదల కొరకు దేవుడు ప్రవక్తని పంపించాడు. Now there is a message I want you to hear very carefully. ఒక సందేశమును చాలా స్పష్టంగా వినండి. ఇక్కడ If you go to the book of Exodus నిర్గమకాండంలో చూస్తే chapter 3 3వ అధ్యాయము verse 7. 7వ వచనం. And the Lord said, I've surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmasters, for I know their sorrows. మరియు యెహోవా ఇట్లనెను, ఐగుప్తులో ఉన్న నా ప్రజల బాధను నిశ్చయముగా చూచుతిని, పనులలో తమను కష్టపెట్టు వారిని బట్టి వారు పెట్టిన మొరను వింటిని. I've seen their affliction, వారి దుఃఖము నేను I've చూశాను, heard their cry. వారి మొరను విన్నాను. Okay, so God is now getting ready to answer their cry. దేవుడు వారి ప్రార్థనకి సమాధానం ఇవ్వాలని And కోరుతున్నారు. I'm come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up out of the land unto a good land, and a large, unto a land flowing with milk and honey, unto the place of the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites. కాబట్టి ఐగుప్తుల చేతిలో నుండి వారిని విడిపించటకును ఆ దేశంలో నుండి విశాలమైన మంచి దేశమునకు అనగా కనానీయులకు, హిత్తీలకు, అమోరీలకు, పెరిజీలకు, హివ్వీలకు, యెబూసీలకు నివాస స్థానమై పాలు తెనులు ప్రవహించు దేశమునకు వారిని నడిపించుటకు
విడిపించుటకు దిగి వచ్చి ఉన్నాను. Now God is talking all this to Moses. దేవుడు ఇవన్నీ మోషతో And he మాట్లాడుతున్న says, మాటలు. I've seen the affliction. నేను వారి బాధను I've చూశాను, heard their cry. వారి మొర్రను విన్నాను. And so in verse 10 he says, 10వ వచనంలో చెప్తున్నాడు, come now, ఇప్పుడు రమ్ము, therefore, and I will send thee unto Pharaoh. నిన్ను ఫరో యొద్దకు పంపెదను అంటున్నాడు. So he says, I will send you to Pharaoh. నిన్ను ఫరో యొద్దకు పంపించెదను. Why does God want to send Moses to Pharaoh? ఎందుకు ఫరో దగ్గరికి దేవుడు మోషను To పంపించాలనుకుంటున్నాడు? deliver his people. తన ప్రజల్ని విడిపించటానికి. See, you have to understand మనం అర్థం చేసుకోవాలి, that God uses prophets and men of God to deliver you out of your dilemma. మీ సమస్యలోంచి విడుదల చేయడానికి దేవుడు ప్రవక్తల్ని, దైవజనుల్ని వాడుకోవడం జరుగుతుంది. Go to the book of Hosea. హోషేయ గ్రంథం తెరుచుకుందాం. Hosea chapter 12. Chapter 12 verse 13. 12-13 చదువుకుందాం. Look at this. By a prophet the Lord brought Israel out of Egypt. ఒక ప్రవక్త ద్వారా యెహోవా ఇశ్రాయేలును And by ఐగుప్తులో నుండి a రప్పించాడు. prophet was he preserved. ప్రవక్త ద్వారా ఇశ్రాయేలును ఆయన విడిపించాడు. Now I want you to understand మీరు అర్థం the చేసుకోవాలి, importance of the role of the man of God. దైవజనుడి యొక్క పాత్రకున్న ప్రాముఖ్యతను అర్థం చేసుకోవాలి. See, a man of God is not a paid employee that is paid by people. దైవజనుడు ప్రజల ద్వారా జీతం తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తి కాదు. A man of God is called of God to be a blessing to his people, that and he can be the instrument in the hand of God to deliver his people out of their troubles. దేవుని హస్తంలో పరికరముగా ఉండి తన ప్రజల్ని, దేవుని ప్రజల్ని విడిపించడానికి దేవుడు వాడుకునే ఒక పరికరమే దైవజనుడై ఉన్నాడు. You don't become a man of God simply by going to a Bible seminary or a Bible college. నువ్వు బైబిల్ కాలేజ్ కి సెమినార్ కి వెళ్ళినంత మాత్రాన నువ్వు దైవజనుడిగా ఎంచబడలేవు. So should you not go to a Bible college? బైబిల్ కాలేజ్ వెళ్ళకూడదా మరి? You need to go. You need to get the word. నువ్వు నేర్చుకోవాలి, వెళ్ళాలి It's అక్కడికి. very good to go to a Bible school and a Bible college or a Bible seminary. బైబిల్ సెమినార్ కి గాని కాలేజ్ గాని వెళ్ళడం And చాలా to అద్భుతమైన విషయం. educate yourself with the word. వాక్యమును మనం నేర్చుకోవాలి. And if you can, get the degrees. సాధ్యమైతే డిగ్రీలు But పొందుకోండి. that does not make you a man of God. కానీ అది నీకు దైవజనుని అర్హత It's ఇవ్వదు. a call that makes you a man of God. కానీ పిలిపే నిన్ను దైవజనుడిగా Can I నియమిస్తుంది. hear an amen? ఆమేన్. మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి బాబురావు గారు అనేటువంటి ఒక బ్రదర్ గారి జీవితంలో కూడా అద్భుతమైనటువంటి దేవుని కాపుదల గురించినటువంటి సాక్ష్యం మన మధ్యలో చెప్తున్నారు. మరి కొన్ని సంవత్సరాలుగా 15 సంవత్సరాలుగా ఈ యొక్క మరి కుటుంబం మన సంఘానికి వస్తున్నారు. ప్రత్యేకించి మరి అంకుల్ మరి లాస్ట్ వీక్ మరి డ్రైవింగ్ చేస్తూ మరి ఆరాధనకు వచ్చేటువంటి సమయంలో మరి హైవే మీద ఉన్నప్పుడు ఒక కారు ప్రక్కగా ఆగి మరి వాళ్ళు డోర్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. ఆ సమయంలో మరి ఆ యొక్క డోర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు అంకుల్ నడుపుతున్నటువంటి ఆ బైక్కి తగలడం జరిగింది. అది హైవే అయినప్పటికీ ఏ విధమైనటువంటి ప్రమాదం జరగకుండా దేవుడు అద్భుతమైన రీతిలో మరి సహోదరుని మరి కాపాడడం జరిగింది. అంత మాత్రమే కాకుండా నిన్నటి దినమున తిరిగి మరి ఒకసారి దేవుడు అద్భుతమైన తన కాపుదలను కుమారుడికి అనుగ్రహించినారు. తను మరి భోజనం చేసుకుని మన లెగిసేటువంటి సమయంలో మరి అదే సమయంలో అక్కడ ఫ్యాన్ మరి ఏదైతే ఉందో మరి ఆ రూమ్లో మరి అది విరిగి పడిపోవడం జరిగింది. తను ఇలా లెగిసిన వెంటనే ఆ ఫ్యాన్ పడి మరి అక్కడ ఆయన భోజనం చేసిన టేబుల్ మరి విరగడం జరిగింది. దేవుడు ఆ సమయంలో కూడా అద్భుతంగా మరి కుమారుడిని మరి కాపాడడం జరిగింది. దేవునికే సమస్తమైనటువంటి మహిమ కలుగును గాక. Your heart tonight that you're going to be a praiser, that you begin to give thanks to God, that you're going to just, no matter what you're going through, just lift your hands up to Jesus and begin to give thanks and praise to God. Lift your hands to Jesus and just brag about God. Lift your hands to Jesus and begin to magnify how good God is, how big God is. నీవు విశ్వాసములో బలపడాలన్నా, భయములో స్థిరపరచబడాలన్నా నీ చేతిలో నువ్వు ఏది ఎక్కువగా వింటావో, ఎక్కువగా ధ్యానిస్తావో, ఆ చిత్రం ఏదైతే నీ హృదయంలో బలపడుతుందో అది నీ జీవితంలో నెరవేర్చబడుతుంది. God called
called Moses. దేవుడు మోషేను పిలిచాడు. God called this man in the time of Jehoshaphat, upon whom the Spirit of God came, and he spoke their deliverance. యెహోషాపాతు కాలంలో ఆ ప్రవక్తను దేవుడు పిలిచాడు. ఆయన పైకి దేవుడు వచ్చినప్పుడు ఆయన In the మాట్లాడాడు. book of Judges, when they cried out to God, న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో వారు ప్రార్థన చేసినప్పుడు God sent a prophet. దేవుడు ఒక ప్రవక్తని పంపించాడు వారి And in the దగ్గరికి. book of Hosea we just read, ఇప్పుడు మనం చదువుకున్న హోషేయ గ్రంథంలో by a prophet the Lord brought Israel out. ప్రవక్త ద్వారా ఇశ్రాయేలుని దేవుడు విడిపించాడు. By a prophet. ప్రవక్త ద్వారా. Watch this. Your deliverer is God. చూడండి, మీ విమోచకుడు దేవుడు. My deliverer is God. నా విమోచకుడు దేవుడు. But the way he works it out is always through a man. అయితే ఆయన ఎలా విడిపిస్తాడంటే మనుషుని వాడుకొని విడిపిస్తాడు మనల్ని. Come on, are you with me tonight? వింటున్నారా ఈ మాటలు? That's why don't get offended with your man of God అందుకే దైవజన విషయంలో మనం అభ్యంతరపరచబడకూడదు. and ruin your future. మీ భవిష్యత్తును నాశనం చేసుకోకూడదు. Don't be offended. మీరు Because అభ్యంతరపరచబడకండి. when you get offended with the man of God, దైవజన విషయంలో అభ్యంతరపరచబడ్డప్పుడు you are the one that suffers. ఇబ్బంది పడే వ్యక్తివి నీవే. He said, Miriam, I know you're older to your brother Moses, నీ సగం మోసే కంటే నువ్వు but పెద్దదని మనకు తెలుసు because you're మిరియాము. offended, I'm punishing you. నువ్వు అభ్యంతరపరచబడ్డావు కాబట్టి నిన్ను శిక్షిస్తున్నాను అన్నాడు దేవుడు. Come on, talk to me. Amen. Amen. I know you prophesy. నీ ప్రవచిస్తావని తెలుసు. And Aaron, I know you're a priest. అక్కడ నువ్వు యాజకుడివని తెలుసు. But Moses is special. కానీ మోసే ప్రత్యేకమైన I వాడు. speak to him face to face. ముఖాముఖిగా ఆయనతో మాట్లాడతాను నేను. Don't get offended by my man. నా దైవజన విషయంలో నువ్వు అభ్యంతరపరచబడకూడదు. You will dry up. నువ్వు ఎండిపోతావు. I know it's a hard word, but it's the word of God. అది చాలా కఠినమైన మాట. And somebody has to be bold enough to talk about it. దీని గురించి మాట్లాడడానికి ధైర్యం వహించాలి ఒకరు మరి. Come on, somebody say amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. See, the fivefold ministry, 5 రకాల పరిచర్య according to Ephesians chapter 4, ఎఫెసీ 4వ అధ్యాయం ప్రకారముగా verses 8 through 13, 8 నుంచి 13 వరకు the Bible says are a gift given to the body. బహుమానముగా సంఘముకి ఇవ్వబడినటువంటి విషయం అని To ఉన్నది. build, to exhort, to correct, to direct. హెచ్చించడానికి, క్షేమాభివృద్ధి కొరకు నడిపించడానికి, సరిదిద్దడానికి, To bring them into the full stature of the Lord Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు యొక్క పరిపూర్ణతలోనికి ప్రజల్ని See, నడిపించడానికి. they're anointed and gifted, వారు అభిషేకించబడ్డారు, వారు తలాంతులు కలిగి called ఉన్నారు, of God, దేవుని ద్వారా పిలువబడ్డారు, and they're empowered by God దేవుని ద్వారా శక్తిని to పొందుకున్నారు, speak into the lives of God's people, దేవుని ప్రజల జీవితంలో to బోధించడానికి, help them to live a victorious life, విజయవంతమైన జీవితాన్ని వారు జీవించడానికి సహాయం possessing చేయడానికి, their inheritance వారి స్వాస్థ్యం and పొందుకోవడానికి, having a testimony to the glory of God. వారు దేవుని మహిమ కొరకు సాక్ష్యమును పొందుకోవడానికి. Say amen. ఆమేన్. Glory to God. Listen. వినండి. If you are a pastor, నీవు కాపరి అయినట్లయితే, and the Bible says, బైబిల్ బోధిస్తుంది, according to Psalm 23, 23వ కీర్తన ప్రకారముగా, let me show you that. Psalm 23. 23వ కీర్తన, It says, He maketh me to lie down in green pastures. పచ్చిక గల He చోట్ల leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. పచ్చిక గల చోట్ల ఆయన నన్ను పరుండ చేయును, శాంతికరమైన జలముల యొద్ద నన్ను నడిపించుచున్నాడు, నా ప్రాణమునకు ఆయన సేద తీర్చుచున్నాడు. The pastor, the priest, the prophet, the apostle, they're guiding you in the way that will help you grow in God. దేవుళ్ళను వెదగటానికి, ఆ మార్గంలో నడిపించడానికి ప్రవక్త గాని, సంఘ కాపరి గాని, సువార్తికుడు గాని మన కొరకు నియమించబడతారు. And if you believe God has planted you in this house, దేవుడు నిన్ను ఈ సంఘంలో నాటాడని నీవు the నమ్మితే, sooner you recognize the call of God upon our lives మా జీవితంలో దేవుని పిలుపుని ఎంత త్వరగా నీవు గుర్తిస్తే, and submit to that call, ఆ పిలుపుకు మీరు లోబడితే, sooner you will be blessed. అంత త్వరగా ఆశీర్వదించబడతారు. 2 Chronicles chapter 2 verse 20. రెండవ దినవృత్తాంతంలో 2:20లో ఉంది, 20:20 20:20లో ఉన్నది. says, Believe in the Lord your God, so shall you be established. నీ దేవుడైన యెహోవాను నమ్ముకుంటే నువ్వు స్థిరపరచబడతావు. Believe in his prophets, ఆయన ప్రవక్తల్ని నమ్మితే so shall you prosper. అప్పుడు నువ్వు వర్ధిల్లుతావు See, when అనుంది. you believe your prophet, నువ్వు నీ ప్రవక్తని you నమ్మినప్పుడు, believe what the prophet says, ప్రవక్త చెప్పే మాటని and you నమ్మినప్పుడు, abide by the prophetic word, ఆ ప్రవచన వాక్యంలో నువ్వు నిలబడి you ఉంటే will cause blessings to be attracted to you. ఆశీర్వాదాలు నీకు సంప్రాప్తించడం జరుగుతుంది. The second aspect that I want to talk about రెండవ విషయం మీతో ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నా is అంటే power. శక్తి అనే విషయము. Go to Acts chapter 10, please. అపోస్తల కార్యములు 10వ అధ్యాయం తెరుచుకుందాం. Acts chapter 10, అపోస్తల కార్యములు 10వ అధ్యాయము verse 38. 38 చూద్దాం. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing
all that were oppressed of the devil, for God was with him. దేవుడు నజరేయుడైన యేసును పరిశుద్ధాత్మతోనూ శక్తితోనూ అభిషేకించను అనున్నదియే. దేవుడు ఆయనకు తోడై ఉండెను కనుక ఆయన మేలు చేయుచు అపవాది చేత పీడింపబడిన వారందరినీ స్వస్థపరచుచు సంచరించుచుండెను. Almost every one of you has heard this verse before. ఇంతకుముందు అందరూ కూడా ఈ వాక్యంను I వినుంటారు. want you to see it and observe it closely. జాగ్రత్తగా ఈ విషయాన్ని How చూడాలని God కోరుతున్నాను. anointed Jesus of Nazareth నజరేయుడైన యేసును దేవుడు అభిషేకించాడు with the Holy Ghost పరిశుద్ధాత్మతోనూ and with power. అలాగే శక్తితో కూడాను. It looks like these are two different elements. ఈ రెండు వేరు విషయాలు కనబడుతున్నాయి ఇక్కడ మనకి. He was anointed with the Holy Ghost పరిశుద్ధాత్మతో అభిషేకించబడ్డాడు and with power. అలాగే శక్తితో అభిషేకించబడ్డాడు. Somebody say amen. ఆమేన్. My friend, I want you to know, స్నేహితులారా మీరు తెలుసుకోవాలి, the only language that the devil answers to is brutal power. అపవాది ప్రతిస్పందించే ఒకే ఒక భాష ఏంటంటే కఠినమైన శక్తికి మాత్రమే. He does not understand politeness. ఆయన మర్యాద అనే భాషకు And so ప్రతిస్పందించాడు. you have to understand that this prayer that I called for నేను పిలిచినటువంటి ఈ ప్రార్థన అనేది is for empowerment. మనం శక్తిని పొందుకోవడానికి See, it's ప్రార్థన. the enemy that is blocking your way. ఈ అపవాది మన మార్గంలో It's ఆటంకపరుస్తున్నాడు. the enemy that has placed a giant before you. అపవాది మీదట ఒక యోధుని నిలబెట్టాడు. It's the enemy that is harassing you in your health. మీ ఆరోగ్యంలో అపవాది మిమ్మల్ని ఇబ్బంది It's పెడుతున్నాడు. the enemy that is blocking your financial blessing. అపవాది ఆర్థికంగా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది And పెడుతున్నాడు. you're not going to overcome your spiritual enemy with natural ఈ strength. సహజమైన బలముతో ఆత్మ సంబంధమైన శత్రువును జయించలేము మనము. Natural person does not have the power to overcome spiritual opposition. ఈ శారీరకమైన పురుషుడు ఆత్మ సంబంధమైన వ్యతిరేకతను జయించే శక్తి కలిగిన వాడు కాదు. We need to learn to wage war in the spirit. మనము ఆత్మలో యుద్ధము చేయడం నేర్చుకోవాలి. It's a spiritual ఇది warfare. ఆత్మ సంబంధమైన And యుద్ధము. we need to be empowered by God మనం దేవుని ద్వారా శక్తిని to పొందుకోవాలి. overcome the spiritual attacks that are coming from the enemy. అపవాది నుంచి వస్తున్నటువంటి ఆత్మ సంబంధమైన దాడిని Now జయించడానికి look at what the Bible says. ఇక్కడ బైబిల్ ఏం బోధిస్తుందో In Luke చూడండి. chapter 3, లూకా సువార్త 3వ అధ్యాయంలో Luke chapter 3, లూకా 3వ verse అధ్యాయం 21. 21 చూద్దాం. Now when all the people were baptized, it came to pass that Jesus also being baptized and praying, the heaven was opened. ఆ ప్రజలందరూ బాప్తిసం పొందినప్పుడు యేసు కూడా బాప్తిసం పొంది ప్రార్థన చేయుచుండగా ఆకాశము తెరవబడెను. All right? So now, as everybody was being baptized, Jesus was being baptized. అందరూ బాప్తిసం తీసుకున్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు కూడా తీసుకున్నాడు. And I want you to see this. ఇది చూడండి విషయాన్ని. While he was praying, ఆయన ప్రార్థన and చేస్తున్నాడు, the heavens opened, ఆకాశం and తెరవబడింది, the Holy Ghost descended, పరిశుద్ధాత్మ వచ్చాడు, and a voice came from heaven saying, ఒక స్వరము వినబడింది పరలోకం Thou నుండి, art my beloved son, in whom in thee I am well pleased. నీవు నా ప్రియ కుమారుడవు, నీ యందు నేను ఆనందించుచున్నాను అనే స్వరము. Now how God anointed Jesus with the Holy Ghost. దేవుడు యేసుక్రీస్తును పరిశుద్ధాత్మతో అభిషేకించాడు. Say amen. ఆమేన్. So Jesus was anointed of the Holy Ghost. యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధాత్మతో At the అభిషేకించబడ్డాడు. time of his water baptism, తన నీటి బాప్తిసం తీసుకుంటున్నప్పుడు and the heavens opened up, ఆకాశం తెరబడింది, and the Holy Ghost came. పరిశుద్ధాత్మ వచ్చాడు. Now, go to chapter 4, ఇప్పుడు 4వ అధ్యాయం చూడండి, verse 1. మొదటి వచనం. And Jesus being full of the Holy Ghost, యేసుక్రీస్తు ఆత్మ పూర్ణుడై, everybody say full of the Holy Ghost. full of the Holy Ghost, One more time, full of the Holy Ghost. full of the Holy Ghost, Returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. యోర్దాను నది నుండి తిరిగి వచ్చి ఆ అరణ్యంలోనికి నడిపింపబడెను. Now, Jesus was filled with the Holy Ghost. యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడ్డాడు. We don't read that he went and started preaching or casting out devils and healing people. ఆయన వెంటనే వెళ్లి ప్రజల్ని స్వస్థపరుస్తూ దయ్యాలు వెలగొడుతున్నాడు అని చదువుకోవట్లేదు ఇక్కడ. No, he was filled with the Holy Ghost. ఆయన ఆత్మతో నింపబడ్డాడు. And the Holy Ghost led him into the wilderness. పరిశుద్ధాత్మ ఆయన్ని అరణ్యంలోకి నడిపించాడు. Verse 2. రెండవ వచనం చూడండి. For being 40 days tempted of the devil. అపవాది ద్వారా 40 దినములు And in those శోధించబడడానికి. days he did eat nothing. ఆ రోజుల్లో ఆహారం తీసుకోవడం లేదు ఆయన. And when they were ended, he afterward hungered. ఆయన అది తీరిన తర్వాత ఆకలి కొని ఉండెను. Okay, this is a time of fasting and praying. ఇది ఉపవాస ప్రార్థన కాలమయ్యున్నది. Say amen. ఆమేన్. Jesus was filled with the Holy Ghost. యేసుక్రీస్తు ఆత్మతో నింపబడ్డాడు. God declared, "This is my beloved son in whom I am well pleased." ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు, ఈయనందు ఆనందిస్తున్నానని దేవుడు Now he is చెప్పాడు. led to the wilderness. ఇప్పుడు అరణ్యంలో And నడిపించబడ్డాడు. in the wilderness, ఈ అరణ్యంలో he is fasting for 40 days. 40 దినములు తను ఉపవాసం ఉంటున్నాడు. Now, let's read another verse. మరొక వాక్యం చదువుకుందాం. Chapter 4, 4వ అధ్యాయము verse 14. 14వ వచనం చూద్దాం. This is after the temptation. శోధన తర్వాత Verse 14. 14వ వచనం. And Jesus returned in the power of the Spirit. యేసు ఆత్మ బలముతో గలిలయకు వచ్చెను. Everybody say power of the Spirit. Power of the Spirit. One more time. That
you will not find in Luke chapter 3. లూకాసు వార్త 3వ అధ్యాయంలో ఆ మాట కనబడదు మనకి. In Luke chapter 3 we read the Holy Ghost came upon him. లూకాసు వార్త 3వ అధ్యాయంలో ఆయన పరిశుద్ధాత్మ పొందుకున్నాడు But after the season of fasting and prayer, ఉపవాస ప్రార్థన కాలం తరువాత it says Jesus returned in the power of the Spirit యేసుక్రీస్తు ఆత్మ శక్తితో వచ్చాడు అన్నది into Galilee. గలిలయకు వచ్చెను. And there went out a fame of him ఆయనను గూర్చిన సమాచారము through all the region round about. ఆ ప్రదేశమంతటా And వ్యాపించెను. he taught in their synagogue. మా టీవీ ప్రోగ్రాం ద్వారా మీరు దీవించబడుతున్న విధానంను బట్టి మేము ఎంతో సంతోషిస్తున్నాం. కేవలం టీవీ ప్రోగ్రాం ద్వారా మాత్రమే కాకుండా మార్పు అనే పేరుతో మహాసభలు కూడా శామ్యుయల్ పట్టా మినిస్ట్రీస్ నిర్వహిస్తుంది. 2012లో అనేక ప్రాంతాల్లో నిర్వహించిన ఈ సభల ద్వారా అనేక మంది దేవుని వాక్య ప్రత్యక్షత పొందుకొని దేవుని రాజ్యంలో చేర్చబడ్డారు. దేవుని రాజ్యము విస్తరించుటలో అనేకులు దేవుని రాజ్యంలో చేర్చబడినట్లు నాతో ఏకీభవించిన ఈ పరిచర్యలో పాలు పంచుకుంటున్న నిబంధన భాగస్వాములందరినీ నేను అభినందిస్తున్నాను. మీలో ఎవరైనా మా పరిచర్య ద్వారా దీవించబడుతూ అనేకులకు దీవెనకరముగా ఉండాలని ఆశించినట్లయితే మీరు కూడా నిబంధన భాగస్వాములుగా చేరడానికి ఈ స్క్రీన్ మీద ఉన్న నంబర్లను సంప్రదించండి. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. Tonight that you're going to be a praiser, that you begin to give thanks to God, that you're going to just, no matter what you're going through, just lift your hands up to Jesus and begin to give thanks and praise to God. Lift your hands to Jesus and just brag about God. Lift your hands to Jesus and begin to magnify how good God is, how big God is. నీవు విశ్వాసంలో బలపడాలన్నా, భయములో స్థిరపరచబడాలన్నా నీ చేతిలో నువ్వు ఏది ఎక్కువగా వింటావో, ఎక్కువగా ధ్యానిస్తావో, ఆ చిత్రం ఏదైతే నీ హృదయంలో బలపడుతుందో అది నీ జీవితంలో నెరవేర్చబడుతుంది.